Hello, welcome back to the channel. So in this video, I'll be starting with chemical bonding. So in that first, we shall see something about dipole moment. So now, if I consider this molecule, just to introduce this concept of dipole moment, I'll consider the molecule HF. And as we know, fluorine, it is more electronegative than hydrogen. So therefore, shared pair of electron, that is electrons of the covalent bond between hydrogen and fluorine, there will be slightly more drag towards this fluorine atom. So ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this fluorine being more electronegative, it will drag the shared pair of electrons towards it. Because of that, it will have slight negative charge and this will have slight positive charge. And ಈ ಥರದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ electron pairs ಅಥವಾ electron pair between two atoms, if it is not exactly in between two atoms, ಅದು one of the atom ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, such a bond it will be called as polar covalent bond. If that has not happened, ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು H2 molecule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ electronegativity. Shared pair of electron, it is expected to be exactly at the center of the two atoms. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ heteroatomic bonds ಏನಿರ್ತವೆ, usually they will be polar because one of the atom can expect it to be more electronegative than compared to the other. So therefore these kind of bonds, they are known as polar covalent bonds. ಸೊ ಈಗ ಇಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. So dipole moment, essentially it helps us in measuring polarity in a covalent bond. It will be measured by a physical quantity, or this will be the indication ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮುಂದದು ಏನು ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯೋ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಪೋಲಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್, which is measured or which is indicated using this mu ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ mu that will be simply by definition it's q into r. ಸೊ q is its charge. ಈಗ ಈ ಬಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, right? So that charge that will be taken here and that will be multiplied by distance of separation. These two atoms, ಎಷ್ಟು angstrom unit ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, that will be multiplied and that's how q into r that will give us dipole moment mu. So you can remember here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಫೈನ್. ನೌ it will be simply SI unit ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ SI unit of charge is coulomb, we know this, and SI unit of distance it's meter, so therefore coulomb meter it will be SI unit of dipole moment. But this will be in fact a very huge quantity. So 1 coulomb meter ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಂಡಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಬೈ, which is indicated by D, capital D. It's named after the scientist Dipole. Right? So now what is the conversion between these two? ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it's simple. 1 Dipole that will be is equal to 3.33 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Right? So coulomb ಇದು Q into R ಇರೋದ್ರಿಂದ Q ದು ಯೂನಿಟ್ C and R ದು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. And that's how coulomb meter it will be SI unit of dipole moment, and 1 Dipole that will be is equal to this much, 3.33 into 10 raised to minus 30 coulomb meter, right? So in fact this Dipole it can be even expressed in terms of ESU, charge ge ಇನ್ನೊಂದು electrostatic unit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 raised to minus 18 ESU centimeter. But it's better if we can remember this conversion. It should be possible for us to solve problems related to this, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 3.33 into 10 raised to minus 30 coulomb meter, right? So that is about dipole moment of individual bond. Now a very important thing, we shall see how dipole moment, overall dipole moment of a whole molecule it can be worked out. Right? So ನೀವು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ಎಚ್ ಎಫ್, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿನ ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್.
ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. Why it should be taken as vector sum? It's because dipole moment, it's not a scalar quantity, it's a vector quantity. It has direction, right? So soon I'll tell you how direction irutte another when we go to examples. We shall see that. And this vector sum that can be called as total dipole moment or overall dipole moment of the molecule, that is in fact majority, overall majority, majority of overall polarity of the molecule. The whole molecule, whether it is polar or non-polar ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯೋ, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸೇ ಮ್ಯೂ ಟೋಟಲ್, ಮ್ಯೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆಲ್ polarity of the molecule. So how it can be done, we shall see it with the help of some examples. Okay, so first example, simple one. Again, this is H2O2, N2, well, homonuclear diatomic molecules ಆಗುತ್ತೆ. And in case of homonuclear diatomic molecules, both the atoms being same, ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ H2O2, N2, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ Q ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q ಇಂಟು R ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಲ್ homonuclear diatomic molecules they will have zero dipole moment. Now let's come to some other molecules. Let's see this. This is carbon dioxide, which can be represented in this way. So in this case, now we can say that between this carbon atom and this oxygen atom we have bond here, and of course it's double bond, but ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್, ಅದು ಎರಡಾದರೂ ಇರಲಿ ಮೂರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, that is more important. So here we have one more bond. And now I was talking about direction of dipole. Direction of dipole always it will be towards more electronegative atom. So now between carbon and oxygen being more electronegative, dipole, the individual bond in a dipole moment, it will be starting from carbon and it will be towards oxygen atom. In chemistry always we keep in mind that ಅಥವಾ ನಾವು ಇದೇ representation follow ಮಾಡ್ತೇವೆ. Dipole moment direction it will be towards more electronegative atom. Similarly, this carbon oxygen bond dipole moment it will be towards this oxygen atom. So now what has happened, this dipole and this dipole ಅಥವಾ ಇವು ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವಿನ ಡೈಪೋಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. The next molecule that I can consider is BF3 molecule, right? So you can just concentrate on this BF bond, and again third, then this BF bond. See, now in this molecule BF3, each BF bond, each B to F bond, it can act as one dipole, right? So now if you consider magnitude, everywhere it is bond between boron and fluorine atom, and bond distance ಕೂಡ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಫ್ ಐ ರೆಫರ್ ಇದನ್ನು FA, ಇದನ್ನು FB, ಇದನ್ನು FC ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ BF ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ B, and ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ BF ಬಾಂಡ್ if it is C, right? So all those three dipoles they will be equal in magnitude but they are different in direction. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು B ಆ್ಯಂಡ್ C ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ದಿಸ್, ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್,
ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So therefore now this this should have been B plus C, not A plus C. So B plus C the dipole moment and A the dipole moment consider ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be opposite in direction but equal in magnitude. Net cancellation ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this molecule BF3, it's planar molecule, and triangular planar molecule, its dipole moment, overall dipole moment, it will be 0 for this, right? Sometimes idra base mele nimge if AB3 molecule like AB3 in general, AB3 if it has dipole moment 0, what should be its shape? ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ then answer it should be this triangular planar. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ it may not be possible for that molecule to get this dipole moment 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. that's how it will be the shape. That kind of questions you can definitely expect. Fine. Now let me consider one more. This is tetrahedral molecule. Tetrahedral shape ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. CH4, CCl4, all these they behave in similar way. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ Cl bond, carbon Cl bond, carbon Cl bond, carbon Cl bond, 4 different carbon Cl bonds we have, and all bonds they will serve as a dipole, and that dipole direction it will be towards chlorine atom, because chlorine it will be more electronegative than carbon atom. Magnitude wise this A, B, C, D everything magnitude wise individually it will be identical to each other. But still overall molecule CCl4 it will be considered to be non-polar molecule. ಅದರದ್ದು dipole moment 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ same thing it can be expected even in the case of CH4 also. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ನೋ CLA ಮತ್ತು CLD ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A ಪ್ಲಸ್ D. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು B ಮತ್ತು C ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಫರ್ದರ್ ಇದು A ಪ್ಲಸ್ D ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು B ಪ್ಲಸ್ C ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ CCl bond, CCl bond, CCl bond, CCl bonds. 109 degree 28 minutes, this one typical tetrahedral bond angle. And similarly here ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ 4 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ where we can definitely observe some value for dipole moment. One of the important molecule, it's water molecule. In fact, it is considered to be highly polar because it has very high value. This is relatively very high value of dipole moment, 1.84 dB ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 types of pairs, electron pairs. One it will be called as bonded pair, the other one it will be called as a lone pair. I am talking about lone pairs now. So ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ VSEPR ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 lone pairs, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್, ಇದು ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಅಷ್ಟರದ್ದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ VSEPR ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದಿಸ್ OH ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ polar. But now when it comes to this lone pair of electrons, always the dipole moment which arises due to lone pairs, its direction it will be towards that lone pair itself. From atom ಆ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್, ಎಲ್ಲದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1.84. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. NH3 ಆ್ಯಂಡ್ NF3
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ NF ಬಾಂಡ್, ಈಚ್ NF ಬಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, right? So the reality is that overall dipole matadaga, overall dipole moment of this, it is less 0.24 dBi, whereas this ammonia molecule that itself has more overall dipole moment than compared to this, right? So our prediction, it will be correct when we just consider one NF bond, one NF bond togondu one NH bonding compare madidre individual bond in a dipole moment maybe NF ಗೆ high irutte, right? But ಓವರಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.46 dBi, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. But in this case, the change ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NF between N and F itself is more electronegative. So therefore, individual dipole moment of this NF bond, it will be towards this fluorine direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Whereas lone pair dipole moment always it will be in this direction itself. Now, ಇವು ಮೂರದ್ದು ಸಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರದ್ದು ನೀವು ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇವು ಮೂರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಓವರಾಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ NF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ can be 0.24, it will be less, right? NH3 and NF3, you should remember this fact that NH3 itself has more dipole moment. Next important example that I can consider is cis and trans form of 1,2-dichloroethene. So these two molecules, they are both of them, they are 1,2-dichloroethenes, but one is trans, this one it is trans. As you can see, both the Cl, they are opposite in direction, diagonally opposite ide. So ee tara ittu andre they are called as trans molecules, whereas these, in this case, both the Cl atoms, they are just one side of the double bond. That's how this can be called as cis molecule. Ivi eradanna just if a molecule is given, but you know that it is 1,2-dichloroethene, but you are not sure whether it is cis or trans. Just by experimentally measuring its dipole moment, definitely it should be possible for you to say which is cis and which is trans. Yake nodri, in case of trans, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ CCl ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ CCl ಬಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಈ CCl ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ CCl ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರಾಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು CH ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, right? Then one more application of this dipole moment is in calculating the percentage ionic character. So ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ 100% ಕೋವೆಲೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ pair of electron it will be slightly towards one of the atom. That's how ಅದು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? So you might have not studied this formula for your regular syllabus, but it's very important. So mu observed divided by mu ionic into 100. Right? So ಇದು ಮ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್, ಅದರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಅಯಾನಿಕ್.
mu ionic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ 100% ಅಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ 1 electron. So 1 electron ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ in terms of coulomb it will be this 1.602 into 10 - 19 coulomb. So that is to be multiplied by distance of separation. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ mu ionic ಸಿಗುತ್ತೆ. So mu observed divided by mu ionic into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ that will give you percentage ionic character, right. And sometimes even this formula it can be useful. Definitely ನಿಮಗೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ definitely you will be knowing this. Say resultant dipole moment of two bonds. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ originating from same point ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ದೆನ್ ಸೇ ಮ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಸೊ μ1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ μ2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, μ1 ಆ್ಯಂಡ್ μ2 ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು 2 μ1 μ2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ some use in solving some problems. So this is regarding dipole moment. Based on this good number of questions definitely they are there in various competitive exams. You can try them. Some of them I'll consider them in the next video. So thank you for watching this video. Thank you again.